प्रिय प्रभु लोक मैंने एबे आमे शिखा जाऊँ गच्छ विषय कि विषय मु दया कर कहीदे जे तले बसु जे चेयर बसी चेयर बसु आ उठेबा ना ध्यान भटकैबा ना पवित्र आत्मा जदि आम मध्य कथा होती केड़े बड़ लोक आसले मत से इम्पोर्टेंट ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एबे शुणु आंबे माने गच्छ विषय शुणा जाऊँ कि विषय गच्छर 6 गोटी क्वालिटी अच्छी चरित्र अच्छी गच्छर केतरा क्वालिटी अच्छी शुणुच गच्छर केतरा क्वालिटी अच्छी नंबर 1 गच्छ बोले बढ़िबार अच्छी गच्छ बोले कौन हेबार अच्छी बढ़िबार अच्छी गोटे गच्छ को जदि गोटे जगह रे लगा जाइछि बोले सेमिति आके रहले हेबो नै ता बढ़िबा थबो गच्छ कौन हेबा अच्छी गच्छ नंबर 1 बढ़िबा थबो द्वितीय गच्छ बढ़ी गले हेबो नै सेते फूल आसीबार अछि कोन आसीबार अछि फूल आसीबार अछि खाली फूल आसी गले ता नुहे तृतीय रे सेते फल आसीबार अछि कोन आसीबार अछि ठीक है इको ना बेस ठीक ज्यादा हो जे ठीक नॉर्मल कर प्रेज द लॉर्ड। गच्छ नंबर 1 बढ़िबार अछि गच्छ नंबर 2 सेते फूल आसीबार अछि गच्छ नंबर 3 से फल आसबार अच्छे शुणुच हालेलुया। आम आत्मिक जीवन में गोटे उन्नतिर जीवन हबार अच्छी द्वितीय फूल आसबार अच्छी शुणु फूल कहले कौन सम्मानर जीवन सुगंधर जीवन आदरर जीवन आमे जदि प्रभु को गृह रे गोटे गच्छ बढ़ीचु बोले आमे खाली बढ़ी गले हेब ना से फूल आसुथिबार अच्छे फूल कहले स्वागत सम्मान सुंदर माल हार सम्मान करने रखा जाए। जदि आम मान जीवन प्रभु घरे गोटे गच्छ अच्छी किंतु फूल नाई गोटे सम्मानर जीवन नाई गोटे सुगंध नाई गोटे बासना नाई ताहेले आमे भल गच्छ गच्छर तृतीय नंबर क्वालिटी से फल आसवा फलर काम कौन भोक को मेटाइबा तृषा को तृप्त करवा भोकिला लोक को तृप्त करवा आमे जदि सदा प्रभु को गृह गोटे गच्छ हेचु बोले आमे फल देबार कोन देबार अछि फल अनेकंकर भोक को मेटाई पारिबार अछि अनेकंकर तृषा को मेटाई पारिबार अछि नाम को क्रिश्चियन लोक की ओरिजिनल क्रिश्चियन आज मु थर देबी प्रेज लॉर्ड मो प्रिय लोक माने आमे जदि प्रभु को गृह रे गोटे गच्छ परि लगा जाइछु बोले एटे फल आसीबा को बाध्य कोन आसीबा बाध्य फलर काम प्रोटीन दिए विटामिन दिए आउ अनेकों को स्वाद दिए तांकर भोग को तृप्त करे कोन करे आमे गोटे प्रभु को गृह रे गोटे गच्छ फल फलिछि माने तृप्त करिवार क्वालिटी थिबार कि तृप्त करिवार क्वालिटी। चतुर्थ रे गच्छ बोले से छाई आसीबा पड़िबो आगु आगु फल आसीबा नाइ ना किए आगु को आसीबा दरकार नै टाइम रे आसीबा बुझ लो गच्छ बोले छाई आसीबा छि कोन आसीबा छि छाई माने आमे प्रभु को गृह रे लगा जाइतबा गोटे गच्छ बोले आम ठारे आश्रय देबा क्वालिटी हेबार छि कि क्वालिटी आश्रय अनेकों को आश्रय देबा क्वालिटी जदि आम ठारे आश्रय देबा गुण नाही सहायता करिवार गुण नाही आम गच्छ तळे काकू छाई देबार क्वालिटी नाही ताहेले आमे माने फल वृक्ष नो शुणुचति तो न सुनिबा लोक माने जोर से हाले देबा हालेलुया ओके सेटिफाई ध्यान शुणु सो मो प्रिय लोक माने गच्छ कहले सेतिरे छाई आसुतिबार छि कोन आसुतिबार छि आम आम वृक्ष तले आश्रय नेबा लोक देखा जिबार छि आपण किंबा मु गुटे गच्छ बोले आम गच्छ मूले लोक माने विश्राम नेबार छि गच्छ बोले कोन नेबार छि गुटे उदाहरण पाई गुटे वाक्य कहि दउछि एटा हमर मूल वाक्य नै किंतु कहि दउछि आदि पुस्तक 18 रो 4 वाक्य लेखा अछि गच्छ तले विश्राम को बुझाइबो माने छाई दिला का विश्राम मिलिबो हां विनय करूछि हां अल्प जल अनाई नै मा केमति पाइबो हां विनय करूछि अल्प जल अनाई देवो अल्प जल अनाई देवो आपण माने पाद प्रक्षालन
आपण माने पाद को धौत करी এই বৃক্ষ তলে বিশ্রাম এই করব। গଛ তଳେ কোন করিবার ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲେ ଅନେକକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା କ୍ୱାଲିଟି ଥିବାର ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର ଅଛି। ଶୁଣୁଛ ତ? ଗଛର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି ଛାଇ ଥିବାର ଅଛି। ପଞ୍ଚମ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ? ଗଛର ପଞ୍ଚମ କ୍ୱାଲିଟି ଔଷଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗଛର ଚୋପା କି ପତ୍ର କି ଚେର କି ଫଳ କି ମଞ୍ଜି କି ସେ ଯାହା କିଛି ହଉ ଗୋଟେ ଔଷଧର କାମ କରିବ, ଚେରମୂଳିର କାମ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ ରପିତ ହେଇଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିରିୟସନେସଟା ଜାଣିନ ବୋଲି ଏତେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଯଦି ବାକ୍ୟର ସିରିୟସନେସଟା ଥିବ ବୋଲେ ଦୁନିଆ ଭାସି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ଆଗେ ସେମିତି ହେଇଥିବ ବୋଲେ ମୁଁ କେତେ ଆସିକରି କେତେ ଘାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲିମା ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ, ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ପୋକ କୀଟ ଏ କିଛି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗଛର ପଞ୍ଚମ କ୍ୱାଲିଟି ଔଷଧିର କାମ କରେ। କି କାମ କରେ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଦେଇଛୁ ବୋଲେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ମୁଖ ଥିବାର ଅଛି, ଔଷଧର ସଦୃଶ ଥିବାର ଅଛି, ସୁସ୍ଥକାରୀ ଶବ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମଠାରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସୁସ୍ଥ କରିବାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ? ଗଛର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ବୋଲେ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଗଛ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, କଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଟେବୁଲ ଏଇ ଫୁଲଫିଟ୍ ଏଇ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଭଲ କୁର୍ସି ହେଇଯାଇପାରେ, ଭଲ ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ, ଭଲ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ସୋଫା ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଗଛର ଅନ୍ତିମ ଦଶା ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ବି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ କାଠକୁ ଯଦି ଶେଷରେ ଚୁଲିରେ ଜଳେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 5 ଜଣ ପାଇଁ ପେଟ ଆହାର ବନେଇ କରି ମରିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି 4ଗୋଟି ଗଛର ନାମ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ହେଇ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୀତ ସଂହିତା 92ର 12, 13, 14 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 92ର 13, 14 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବଢ଼ିବେ। ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେମାନେ ରସ ଓ ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋପିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ନାଁକୁ ଲଗେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ, ବଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଫଳଦାୟକ ଦେଲେ, ଫଳ ଜୀବନ ଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରସ ଆଉ ତେଜ କମିଲା। ସବୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରେ ନଥିଲୁ, ଏ ଘରର ନିଜ ଗଛ ହିଁ ଆମେ ନଥିଲୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ବଢ଼ି ନଥିଲୁ, ସେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଠି ଥିବାରୁ ରୋପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ଆଣିକରି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାହାରୁ ଆଣିଲେ
ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରୋପଣ କଲେ ମାନେ ଆମେ ବିଜାତି ଥିଲୁ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଥିଲୁ, ଆମେ ମଦୁଆ ଥିଲୁ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲୁ, ଆମେ ପାପିଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ନିଃସରଣ ଭାଷାରେ ଥିଲୁ। ସେଠୁ ସେ କାଢ଼ିଲେ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 80:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ତୋଳିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରୋପଣ କଲୁ। ହଁ, ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଓ ଜିସସ୍, ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେ ମିଶ୍ରରୁ ଆଣିଲେ। ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଜି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେଇ ହଉଛୁ, ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲେଇ ହଉଛୁ, ଆଜି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲେଇ ହଉଛୁ, ଆଜି ଯୋଉ ପାଳକ ବୋଲେଇ ହଉଛୁ, ଆମେ ପାଳକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆରମ୍ଭରେ ନଥିଲୁ। ଆମେ ମିଶ୍ରରେ ଥିଲୁ। କୋଉଠି ଥିଲୁ? ପାପରେ ଥିଲୁ, ମିଥ୍ୟାରେ ଥିଲୁ, ଚାଲାକିରେ ଥିଲୁ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଥିଲୁ। ଏ ସେ ମିଶ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଆମ ପରି ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପରି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ମିଶ୍ରରୁ ଆଣିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିଶ୍ରରୁ ଏମିତି ଉପାଡ଼ିଲେ, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଲଗେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମିଶ୍ରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ। ଏ ମିଶ୍ରର ଗଛରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ବିଜାତି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମିଶ୍ରର ଚରିତ୍ର ଭରିଥିଲା, ମିଶ୍ରର ଦୁଷ୍ଟତା ଭରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପରିଷ୍କାର କରି ସେ କୋଉଠି ଲଗେଇଲେ? କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଯଦି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରର ଫଳ ଫଳିଯିବା, ମିଶ୍ରର ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଯିବ, ମିଶ୍ରର ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ, ମିଶ୍ରର ପାପ, ଦୁଷ୍ଟତା, ମୂର୍ଖତା, ମିଥ୍ୟା, ଚୋର ସବୁ, ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ସବୁ ମିଶ୍ରରେ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେ ତୋଳିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପରିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାଇ ଲଗେଇ ଦେବ କାହାକୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ତା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 44:1-2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 44:1-2 ଲେଖା ଅଛି, ସାର୍ ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ। ହଁ, ବାକ୍ୟ ଭଲ ଯେ, ବାକ୍ୟ ଭଲ ପଢିଲ ଯେ, ଟିକେ କେମିତି ପଢବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏମିତି ପଢବାର ଅଛି, ଆୱାଜରେ ପଢବାର ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ପଢବାର ଅଛି। ସେମିତି ହେଲେ ସେଟା ପଶୁ କାମ କରିବ, ନହେଲେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ନଥିବା ଜୀବନ ସେଟା ଜୀବନ ନାହିଁ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତୋଳି ଦେଇ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତୋଳିଦେଲ, ନିଜ ହାତରେ ତୋଳିଦେଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଥିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କଲ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ, ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା ଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବେ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏ ଗଛ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବାର ଅଛି, ଏ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିବାର ଅଛି, ଏ ଗଛରେ ଛାଇ ଆସିବାର ଅଛି, ଏ ଗଛରେ ଔଷଧ ହେବାର ଅଛି, ଏ ଗଛରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ। ବିଜାତି ଥିଲୁ ଆମେମାନେ, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଜାଣିଛ ଯୀଶୁକୁ? ଜାଣିଛ
ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ବୋଲି କହୁଛ, ଭୂତମାନେ ବି ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁକୁ ଭୂତମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଯୀଶୁକୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ନା ଲାଇଟ୍ ଜଳିଛି, ଦେଖୁଛ କି? ଏ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଛି ଆଉ ପୋକ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ନା? ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ये जो ज्योति, ये जो लाइट, ये जो आकर्षण शक्ति अच्छी, आम मीटिंग में मनीष को डाकिलु, क्या डाकिलु? किंतु पुक माछी को डाकिलु कि? डाकिलु कि? एने कहीं आसिले आकर्षण शक्ति अच्छी, ता मध्य ज्योति क्वालिटी अच्छी। अंधकार रे बंचिबार शक्ति तार पाखे नहीं। ज्योति रे रहिबा, आनंद रे रहिबा, ए प्रकार क्वालिटी थिबा सकासु न डाकिबा लोक माने मध्य आसिले पोक माछी। मो प्रिय लोक माने, आपण को जीवन गोटे क्वालिटी जीवन थिबो, क्वांटिटी नाही। कोन नाही? आपण को जीवन गोटे क्वालिटी थिबो, एक्सीलेंट थिबो, बढ़िया हृदय थिबो। आपण नो डाकिबा लोक माने मध्ये आपण को पाखको आसिले। सब प्रिय लोक माने, प्रभु आमानकु तांको प्रांगण रे लगैचंती गोटे क्वालिटी देखिबा पाई, तांको चरित्र को आम जीवन रे देखिबा पाई, तांको स्वभाव को आम जीवन रे देखिबा पाई, तांको गुण को आम जीवन रे देखिबा पाई। गच दुई जण लगै पारिबे। गच के जण लगैबे? गोटे हला परमेश्वर लगैबे, आ गोटे हला शैतान लगैबे। परमेश्वर लगैथिले दिन बेले, आ शैतान राति रे जाई बाळुंगा बुणी दैछि। कौन बुणी देछि? मो प्रिय लोक माने, जदि आम जीवन रे परमेश्वर लगैचंती माने फल दया आसीबार अछि, प्रेम आसीबार अछि, परिवर्तन आसीबार अछि, समर्पण आसीबार अछि, नम्रता आसीबार अछि, कृपा आसीबार अछि, क्षमार गुण आसीबार अछि, मिलनर गुण आसीबार अछि, दयार गुण। एटा प्रभु लगैथिबा फल। जदि रात्रि रे शैतान बाळुंगा बुणी दैछि, क्रोधर फल, ईर्षार फल, विवादर फल, मिछर फल, माने लोभर फल इत्यादि शारीरिक सांसारिक फल देखा जीवो। आपण को किए लगैचंती और आपण केमिति फलुचंती निजको निरीक्षण करंतु। प्रेज द लॉर्ड। सेति भाई प्रथम करंत 3:6 रे पाउल कहउचंती, प्रथम करंत 3:6 रे पाउल कहउचंती, मु रोपण कली, आपण पानी छिचिले, परमेश्वर वृद्धि कले। हां, ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ଆପଲ ଜଳସେଚନ କରିଅଛି, ଆପଲ ପାଣି ଦେଇଅଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତା କିଏ ବଢଉଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର। ପାଣି ଦେବା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସେବକ, ଲଗେଇବା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସେବକ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମହାନ परमेश्वर। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକରେ, ଔଷଧରେ, ଛାଇରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଳରେ, ଫୁଲରେ वृद्धि पाइबा चाहूँगी तो प्रभु को हस्तरे निजक समर्पण करवा से आम जीवन रे वृद्धि करे। मो प्रिय लोक मैंने पानी सिंचिबा लोक बहुत आवश्यक। पानी सिंचिबा लोक जदि जोटे नाहंती से गच झाउणी जीव, से गच मूर्छित हो, से गचर पत्र झड़ी जीव। पानी सिंचिबा लोक बहुत इम्पोर्टेंट। से देखा पाउल कहले मु रोपण कली आपल पानी सिंचुचंती आउ परमेश्वर ता वृद्धि पाइबा पई गच लगे छाड़ी देले वृद्धि पाइब नाही। सुनिछ कि आम जीवन रे परिवर्तन ट्रांसफॉर्म होबार छी, आकर्षण होबार छी, आमे जीवन रे गोटे परिवर्तित होबार छी बोले पानी पकेइबा लोक रहिबा को बाध्य। पानी कौन करिवो? आनंद देव बोली गीत संगीता 46 रो 4 वाक्य रे लिखा अछि। गीत संगीता 46 रो 4 वाक्य रे लिखा अछि। नदी गोटे अछि। कोन गोटे अछि? नदी गोटे अछि। तहिरो स्रोत समूह परमेश्वर को नगर को सेई नदीर स्रोत समूह, से नदीर जल समूह परमेश्वर घर को सर्वकनिष्ठंकर आवासर पवित्र स्थान को आनंदित करे। कौन करे? पवित्र स्थान को से नदीर स्रोत समस्त को आनंद करिवार कार्य करे। आपण को जीवन रे आनंद दरकार, तो आपण को जीवन रे खुशी दरकार, तो आपण को जीवन रे प्रभुंकर उन्नति दरकार। तो एई आवास स्थल रे आपण देखा जिबार अछि गोटे वृक्ष हे करी, ए आवास स्थल रे गोटे वृक्ष हे देखा जिबे
ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତୈଳ ସ୍ରୋତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତା ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ନା କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଉପାସ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ନଦୀର ଜଳରେ ଭିଗନ୍ତୁ, ସେ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଝୁଲନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ 17:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିରିମିୟ 17:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାକି ଆମେ ସମୟରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ, ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ଚାहे କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନମ୍ର ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ, କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ। କୋଉ ନିକଟରେ ରୋପିତ? ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ରୋପିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ। ଜଳ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ, ଜଳ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜିସାୟ 55:10-11 ପଢିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଜିରିମିୟ 17:13 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ରୋତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ରୋତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସମପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଲଗେଇ ହୁଅନ୍ତୁ। କୋଉ କୂଳରେ? ଯୋଉଠି ପାଣି ମିଳୁଛି, ଯୋଉଠି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେମିତି କୂଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ, କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ ନଦୀ କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ବିସ୍ତୃତ ମୂଳ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଖରା ଆସିଲେ, ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ, ତାଳନ ଆସିଲେ, ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେ ବିଚଳିତ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ଡରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନମ୍ବର 1 ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ତୃତୀୟରେ ସେ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ବିଚଳିତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖରା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଚଳିତ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜୀବନରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପଛକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଖୁସି ଥିଲା ପରି କାଲିର ଡେଟ୍ରେ ନଥିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରି ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପରି ନମ୍ର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନମ୍ର ହୃଦୟକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ, ବଡ଼ ଛୁଆ ହଉ, ପ୍ରଭୁକୁ ଡରିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କ'ଣ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ? ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କହିଲି କି ମୁଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ, ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ପ୍ରଭୁକୁ ଡରିଲେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗୀତ ସଂହିତା 113:15 ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 113:15, 115:13। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରି ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଥରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ସାନ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ସେ ପାପ କରୁଥିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରୁନି ବୋଲେ ପାପ ଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲାଟା ସେଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୋ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମର ବିଲ୍ଡିଂ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ତୁମର ଶରୀର ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ତୁମର ସବୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢ଼ିନି ବୋଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ କରି ସେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି? 4ଟା ଗଛର ନାଁ କହିବି, ସରେଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଲ ପାଣି ସିଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଲ କିଏ ପାଣି ସିଞ୍ଚିଲେ?
ଆପୋଲୋ କାହିଁକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ? ଆପୋଲୋ କିଏ? ବାଇବେଲର ପଣ୍ଡିତ ଆପୋଲୋ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଲୋକ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଲୋକ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି? ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବାର ଅଛି। କାରଣ ଗଛକୁ ଠିକ ବଢେଇବାର ଅଛି, ଗଛ ସମୟରେ ଫଳ ଦେବାର ଅଛି, ଗଛ ସମୟରେ ଫୁଲ ଆସିବାର ଅଛି, ଗଛ ସମୟରେ ଛାଇ ଦେବାର ଅଛି, ଗଛରେ ଔଷଧ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ତା କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଠିକ ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଣି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ଲେବିୟ ତାର 26:4 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲେବିୟ 26:4 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାକି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଆସିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ? ବର୍ଷା ଜଳ ବିନା ଫଳ କିଏ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବିନା କିଏ ବି ଫଳ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦାନ କରିବା। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ଦେବା, ଠିକ ଟାଇମରେ ପ୍ରଚାର ବାକ୍ୟ ଦେବା, ଠିକ ସମୟରେ ଉପଦେଶ ଦେବା, ଠିକ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତହିଁରେ ଭୂମି ନିଜ ଶସ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତହିଁରେ ଭୂମି ନିଜ ଶସ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କ୍ଷେତ୍ରର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଆପଣା ଆପଣା। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବେ। ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫଳ ହେବା। ଯୀଶୁ ବାପା ଆସିବା ସମୟରେ ଫଳ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ କେବେ ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବର୍ଷା ପାଣି ବା पानी सिंचिबा बहुत जरूरी। अगर हमारे जीवन में फल लाना चाहते हैं तो पानी 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 होना जरूरी, पानी मिलना जरूरी। ये पानी परमेश्वर का वचन है। अपोलो जल सेचन करुले, अपोलो जल सेचन करुले बोली कहीं सेवा दिया दिला। प्रेरित पुस्तक 18 24 24 25 26 27 28 गोटे दुईटा वाक्य खाली आरंभ करूँ। इतिमध्य अपोलो नामक जड़े जिहुदी एफिसस को आसिले दारिंगबाड़ी को आसिले दामोदरी को आसिले जन्मस्थान अलेक्जेंड्रिया से सुबक्ता और धर्मशास्त्र बड़ प्रचारक और धर्मशास्त्र शक्तिशाली थिले। बाइबल पंडित परिपूर्ण थी, वाक्य को जानवा व्यक्ति ईश्वर को वाक्य को ज्ञात थी। सेमिति व्यक्ति पानी देवे बोले कार घर भाग ना, कार मंडली भाग ना, कार जीवन भाग ना, कार जीवन अदारे रही। प्रेज द लॉर्ड। पानी भी कादो पानी अच्छी, लुण पानी अच्छी, आ वर्षा पानी अच्छी, ग्लास पानी अच्छी, पीवा पानी अच्छी, बिस्लेट पानी अच्छी। केमिति पानी मिलुची सेटा भी इम्पोर्टेंट। बुझी तो न बुझा लोक मैंने गोटे हालेलुया कहतु, हालेलुया। ओ धन्यवाद। सो मो प्रिय लोक मैंने आपण को मते प्रभु लगे तांकरी घरे लगे। आमे तांको घर को आसी रोपण हवा पूर्व मिश्र रे थिलु, मूर्खतारे थिलु, भूलंतु नहीं। आमे एबे प्रभु को घरे अच्छु माने फल देबा पाई, बढ़ीबा पाई, परिवर्तन हेबा पाई, चेंजेस लाइफ देखैबा पाई प्रभु आमन को लगे। जदि आम जीवन रे परिवर्तन नाई बोले प्रभु कहले से गछ को कटा जीवो, चंचा जीवो नियारे, आ प्रभु न्यायर दिन रे ता करबा को बाध्य, विचार दिन रे ता करबा को बाध्य। हेले प्रभु को गछ करी लगेचंती। नंबर 1 प्रथम गछ प्रभु तांको प्रांगण रे लगेचंती अगुर वृक्ष बोले। कि वृक्ष? अंगूर नुहे, अगुर वृक्ष बोली प्रभु तांको प्रांगण रे आपण को मते लगेचंती। कि वृक्ष को लगेचंती? ध्यान शुणु। अगुरर सरल शब्द इंग्लिश बाइबल रे चंदन गछ। आपण माने जानि जिबे इंग्लिश बाइबल रे अगुर गछर वास्तविक अर्थ कोन? आपण को मते चंदन गछ करी प्रभु तांको घरे लगेचंती। माइंड रहला कि गछ करी लगेचंती? गणना पुस्तक 24:6 वाक्य जदि पढ़िबा, गणना पुस्तक 24 जदि 6 वाक्य पढ़िबा, से तांको प्रांगण रे सदा प्रभु तांको प्रांगण रे अगुर वृक्ष करी से आपण को रोपण करिसंती। ता सब उपत्यका तुल्य विस्तारित नदी स्थिरत नदी कूल टोटा परी उद्यान परी
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରପିତ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ, ନହେଲେ କିଏ ଡାକିଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହୃଦୟର କଳଙ୍କକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଧର୍ମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମଣିଷ ମଣିଷ ପରି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ କରି ରୁହ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଣିଷ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଣୀ। କିଏ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଣୀ? ସବୁଠୁ ପ୍ରାଣୀ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲେ ମଣିଷ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇ କରି ମୋତେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:6 ଲେଖା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:6। ହଁ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ କ'ଣ କଲେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବ? ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏକା ଅନୁତାପ କରିବ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା, ମୋର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଏଦରର ସୁଖକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଚରିତ୍ର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ବିନା କହିବି ନିତ୍ୟା ଲୋକମାନେ। ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ? 116:11। 116:11। ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କହିଲି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ବି କେତେ ଲୋକ ମିଛ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମିଥ୍ୟା। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଣୀ। କେମିତି ମାରାତ୍ମକ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଚାଲିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ରାସ୍ତା କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବାଟେ ଭାଲୁ ଯାଇଛି କି, ସିଂହ ଯାଇଛି କି, ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି କି, ହରିଣ ଯାଇଛି, କାହାକୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ 10 ଥର ଚାଲିଯାଉ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଘାସ ମରିଯିବ। ସେ ବାଟରେ ଥିବା ଘାସ, ମଣିଷର ପାଦ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ଦେଖ, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଘାସକୁ ମାରି ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଯେ ଗୋଟେ ଆଚାର ବନେଇଥିବା ଡବାରେ ଯଦି ସ୍ପୁନ୍ ଜାଗା ତୁମେ ହାତ ମାରିଦେଲ ବୋଲେ କାଲିକି ଆଉ ଆଚାର ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଚାର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ। ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ହାତ। ଆଚାର ଡବାରେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପୁନ୍ ମାରିବା ଜାଗାରେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲିକି ତ ଆଚାର ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଚାର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ଏଡ଼େ ବିଷାକ୍ତ ଯେ ଏ ଆଖି ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଆଖି ଯେ ଜଣେ ଘର କିଣିଲେ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ସେ ଲେମ୍ବୁ, ମରିଚ, ଆଳୁ, ବୋଇତାଳୁ, ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧକୁ ବାଧ୍ୟ ନଜର ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି କେତେ ମାରାତ୍ମକ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ। ହାଲେଲୁୟା। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ବା ଚନ୍ଦନ ଗଛ କରି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଗଛର କାମ କ'ଣ ବୋଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା। ଅଗୁର ବୃକ୍ଷର କାମ କ'ଣ ବୋଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 45:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 45:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ସୁଗନ୍ଧ, ସୁବାସିତ ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ଦିଏ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧରସ, ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧରସ ଅଗୁରୁ କି ଅଗୁରୁ ବା ଚନ୍ଦନ ଓ ଦାରୁଚିନିରେ ଶୁଭ ସମୟ ବା ଦାରୁଚିନିରେ ସୁବାସିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଗୁର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛୁ ବା ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛୁ। ଆମଠାରେ ସୁବାସିତ ହେବାର ଅଛି, ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବାର ଅଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛ ଗୋଟେ ଅଗୁର ଗଛ ପରି ରହିପାରୁଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗଛ ପରି ନାହିଁ, ସୁବାସିତ ଅଗୁର ସୁଗନ୍ଧ ଗଛ ପରି। ଆମଠାରେ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ନ ଗାଧେଇବା ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କି? ତୁମେ ନ ଗାଧେଇ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଚଳିବ ଯେ
ହୃଦୟରେ ମୁଖରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଧୋଇବା କଥା। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟେ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମଠାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଆମର ବସିବା ଉଠିବା ଦେଖିବା ଶୁଣିବା କହିବା ଏକ ଶୁଭାସମୟ ହେବାର ଅଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରରେ ଗଠନ ହେବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଥିବା ପାନ ଛାଡ଼ୁନଥିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଛାଡ଼ୁନଥିବା, ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା, you are not pastor, you are not a believer. Praise the Lord. So ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଆମର ସୁଗନ୍ଧ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ହେବାଛି ପ୍ରଭୁକୁ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ମିଶିବାଛି ଇଏ ହିତପ୍ରଦେଶ 16ର 7 ହିତପ୍ରଦେଶ 16ର 7 ମନୁଷ୍ୟର ଚାଲିଚଳନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକର ହେଲେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଉତ୍ତମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଉତ୍ତମ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଗୁର, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଗଛ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆମେରିକାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଥାନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ଥାନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ ଥାନ୍ତୁ, ସେ ତୁମ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଅଗୁର ଗଛ ବଦଳେଇବା ପଡ଼ିବ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଅଗୁର ଗଛ ହେବାର ଅଛି। ଅଗୁର ଗଛ ସବୁ ଗଛ ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗଛ ବୋଲି ପରମ ଗୀତ 4:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରମ ଗୀତ 4:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ଜଟାମାଂସୀ ଓ କୁକୁମ, ଜଟାମାଂସୀ ଓ କୁକୁମ, ଭୋଜ ଓ ଦାରୁଚିନି, ସର୍ବ ପ୍ରକାର କୁନ୍ଦୁର ବୃକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ, କୁନ୍ଦୁରୁ ବୃକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ, ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗୁର, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ ସୁଗନ୍ଧି ବୃକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ ସୁଗନ୍ଧି ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଶସ୍ତାରେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ କିଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶସ୍ତାରେ ତାର ଜିନିଷକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ବା ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ, ତ ଆମଠାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଖାଯିପାରୁଛି। ଆମର ପାଖରେ ଲୋକ ବସିପାରୁଛି। କହିଦେଲ ଗୁଡ଼ କେବେ ବି ମାଛିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସୁନାହିଁ। ମାଛିମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଫିର୍ ବି ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମାଛି ପରି ଭଟକୁଛ, ଗୁଡ଼ ପରି କାହିଁକି ବସୁନ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ଏ ସୁଗନ୍ଧ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ କ'ଣ? ସୁଗନ୍ଧ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ କହିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାଭାଷା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ଗୋଟେ ମା ଡେଲି ମାଂସ କେଜି ରାନ୍ଧୁଛି। ଗୋଟେ ମା କେତେ ରାନ୍ଧୁଛି? କେଜି ମାଂସ ଡେଲି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ମାଂସ କେଜି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ୋଶା ଘରକୁ, ପାଷ୍ଟରକୁ, ଉପରବାଲାକୁ, ତଳବାଲାକୁ, ଭାଇକୁ, ଭଉଣୀକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କାଟିଆ ପଟେଇବା ବୋଲି କେବେ ମନେ ଡେଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛି? ମାଂସ ଡେଲି କେଜି ରାନ୍ଧବା ଦିନ କାହାକୁ ହେତଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଉ କିଲୋ କଲରା ରାନ୍ଧବା ଦିନ, ଆକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ପାଷ୍ଟର ଟିକେ ଦିଅ, ପଟେଇ ଦିଅ। ବୋଲେ କଲରା ହେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମାଂସ ସେ ଖାଇବ। ବୁଝିଲ? ଭଲ ହୃଦୟ କି? ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ କି? ଭଲ ଅଗୁର କି? ସେଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଆକର୍ଷଣ ହେବାର ଅଛି। ବୋଲେ ଆମର କ୍ରିୟା ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଅଛି। ମାଂସର ହାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇବି, ମାଂସ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ବୋଲି ଗୋଟେ ମନ ହେବାର ଅଛି। ବୁଝିଲ? ହାଲେଲୁୟା ବୋଲବା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ବୃକ୍ଷ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ରୋପଣ କରାଯାଇଅଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ। ଆମର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେବାର ଅଛି। ଦାନିଏଲ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ବାବିଲନରେ ରହୁଥିଲେ, ପାପୀମାନେ ରହିବା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ଗର୍ବିତମାନେ ବସବାସ କରିବା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ଦାନିଏଲ। କିନ୍ତୁ ବେଲଶାସର, ନବୁକଦନେସରଙ୍କର ପୁଅ, ନବୁକଦନେସର ମହାଗର୍ବିତ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ମହାଦୁଷ୍ଟ ବେଲଶାସର। ଶୁଣୁଛ, ବାପା ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ମହାଦୁଷ୍ଟ ବେଲଶାସର। ସେ ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଅଛି, କହିବା ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ,
ମହାପାପୀଟା, ମହାଦୁଷ୍ଟଟା, ମହା ଅହଙ୍କାରୀଟା, ଚୋରଟା, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି ତୁମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ପ୍ରବୀଣତା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦୀପ୍ତି ଅଛି। ଦାନିଏଲ 14:5 ବାକ୍ୟ, ସରି ଦାନିଏଲ 5:14, ହଁ ଦାନିଏଲ 5:14, ହଁ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ହଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ତୁମଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ଥିବ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଭଲ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ତୁ ଚୋରଟା, ତୁ ଝଗଡ଼ା, ତୁ ମିଥ୍ୟାଟା, ତୁ ଆକୁ ତାକୁ ଲୁଟୁଛୁ ବା ଆକୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କି ସୁଗନ୍ଧ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦାନିଏଲ ଭଳି ଲୋକ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି। ପାପୀ ମାନଙ୍କର ସହରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ फलाना व्यक्ति बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति, दानिएल मैंने तेरे विषय में सुना है, तुझ में बुद्धि है, तुझ में ईश्वर की आत्मा है, तुझ में प्रवीणता है। आपण को देखि लोक माने कोन कहउचंते, आपणकर स्वभाव को देखि लोक माने कोन कहउचंते, आपणकर क्रिश्चियनिटी को देखि लोक माने कोन कहउचंते। बदलिबा दरकार अगुर वृक्ष है सुगंध वृक्ष बारे क्रिश्चियन संख्यारे हुंतु नहीं। नंबर 1 अछंती पृथ्वी क्रिश्चियन, जीशु बापा चाहूनांती नंबर 1 क्वालिटी दरकार, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। समप्रिय लोक माने आम जीवन रे गुटे अगुर गछ सदृश एक सुगंध वृक्ष हबार अछि, ताकि अनेकंक पई एक आशीर्वादर कारण हबार अछि। तिमोथीर हृदय रे थिबा निष्कपट को देखिले पाउल, तिमोथी मध्य रे थिबा निष्कपट विश्वास को देखिले पाउल कहउचंती तिमोथी मु जो निष्कपट हृदय मु जो निष्कपट विश्वास तते देखुच तो मध्य देखुच ना कि एटा तो मां पाखे भी थिला, तो नानी पाखे मध्य थिला। ए निष्कपट विश्वास तो मां, तो नानी, तो परिवार लोक मान को पाखे थिला बोली से सुगंध अगुर गछ को पाउल चिन्हि पारचंती। प्रथम तिमोथी 1:5 हां 2 तिमोथी 1:5 भलरे पढନ୍ତୁ। कारण जे अकपट विश्वास, कारण जे अकपट विश्वास, कपट नहीं से विश्वास कोन नहीं कपट। मते देखନ୍ତୁ कपट बोले कोन? कपट बोले पुनी नमस्कार करि दउतिबो पानी रे विष मिसे दउतिबो से कपट हृदय सुनछ कि? हालेलुया हालेलुया। नमस्कार करिबो, प्रेज लॉर्ड करिबो, किंतु पानी देला कोन मिसे दैछि? कपट हृदय सेटा, मारात्मक हृदय सेटा। किंतु पाउल देखुचंती तिमोथी मध्य ए तिमोथी मु तुम हृदय को देखुची, तो मध्य निष्कपट विश्वास अछि। की कपट माने कपट बिहीन विश्वास, लोभ बिहीन विश्वास, निष्कपट विश्वास देखुची। कारण जे अकपट विश्वास तुम्हर माता मोहि लोई और तुम्हर माता यूक्रेनियन ठारे थिला, तुम माता मोहि लोई और यूनिक मध्य थिला अकपट विश्वास। माने पाउल परिवार को निरीक्षण कर देइछंती, पाउल परिवार को देखिछंती जे एमानकर विश्वास रे कपट। आपण केते वर्ष क्रिश्चियन, आपनकर बालक, आपनकर परिवार, आपनकर शहर, आपनकर मंडली आपनकर विश्वास प्रति साक्ष्य दउछंती। पाउल साक्ष्य दउछंती तिमोथीर विश्वास को देख करी तो मध्य थिबा विश्वास निष्कपट अछि, निष्कपट विश्वास। आमे गुडा अगुर गछ माने सुगंध थिबार अछि, दुर्गंध नुह। मो प्रिय लोक माने एक अगुर वृक्ष तार विश्वास को मध्य सुगंध करे। पाळक चिन्हि पारिबो, पाळक चिन्हि पारिबो, विश्वासी चिन्हि पारिबे, पवित्र आत्मा चिन्हि पारिबो। सेति पई आमठारे गुटे निष्कपट विश्वास देखिबा दरकार। अगुर गछ सुगंध दिए। आपणकर कथा भाषा बसिबा उठिबा देखिबा चरित्र, आपणकर घर परिष्कार मध्य एक सुगंध परि हेबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। जदि आपणठारे सुगंध नहीं बोले आपण ठीक रे मन परिवर्तन करि नांती, ठीक रे प्रभुंकर वाक्य को ग्रहण करि नांती।
ପ୍ରାଇମେରୀ ପଡ଼ିଆକା ଯେମିତି ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲ ସେମିତି ଏକା ରହିଯାଇଛ ସେ ବଙ୍କା ଟିଙ୍କା ଗଛ ପରି ଝଡ଼ିଯିବା ଗଛ ପରି ଫଳହୀନ ଗଛ ପରି ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରିବା ସେ ମାନେ ନର୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ପୋକ ଧରିବା ଗଛ ପରି ହେଇଯାଇଛ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅଗୁର ଗଛ ହେବାର ଅଛି, ସୁଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ କେତେବେଳେ? ଜିସାୟ 11:3 ବାକ୍ୟ କହେ, ଜିସାୟ 11:3 ବାକ୍ୟ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ରଖିବା ଲୋକମାନେ ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆମୋଦ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମୋଦ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମୋଦ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ହଁ, ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମୋଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଭୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଘଟରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କାହା କ'ଣ କରି କୁହନ୍ତୁ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା ଖଟକୁ ନିଦ ଆସିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଅଛି, ସତ କି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନିଦ ଆସୁନି ବୋଲେ ବସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ସତ କି ନା ନାହିଁ? ଯାକୁବକୁ ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଟକୁ ଯାଇକରି ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ଖଟରେ କି କ'ଣ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତୋତେ ନିଦ ଆସୁନି ବୋଲି ଚୁପଚାପ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇପଡ଼େ, ବେକାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ମିକା 2:1 ମିକା 2:1 କୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି? ଖଟକୁ ଯାଇଛ ବୋଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ, ଖଟକୁ ଯାଇଛ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛ? ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ। ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ୟାର ପଢ଼। ହଁ, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଖଟରେ, ଆପଣା ଆପଣା ବିଛଣାରେ, ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଅଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପ୍ଲାନିଂ କରି କୁକର୍ମ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ସନ୍ତାନ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ସନ୍ତାନ। ଏମାନେ ରାତିରେ ଯୋଉ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସକାଳେ ହେଉ ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାରାତ୍ମକ ଲୋକମାନେ, ଡେଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ, ଏଟା ଭଲ ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିପାରେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ସୁଗନ୍ଧ ନୁହଁ, ସେ ଅଗୁର ଗଛ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଗୁର ଗଛ ବା ଚନ୍ଦନ ଗଛ କରି ପ୍ରଭୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମଠାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। 9ଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସରିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଟ୍ କଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବନି ତ ଘରେ। 2 ନମ୍ବର ଗଛ ସର୍ଟ କରିଦେଲି। 2 ନମ୍ବର ଗଛ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ରହିବାର ଅଛି। କେମିତି ବୃକ୍ଷ ପରି ରହିବାର ଅଛି? ଗୀତ ସଂହିତା 52:8 ବାକ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 52:8 ନମ୍ବର। ହଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି? ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ଶୁଖିଯିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ପରି ନୁହଁ, କେବେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ପରି ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ଅଛି ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବୋଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପରି, ସତେଜ ଥିଲା ପରି, ତେଜ ଥିଲା ପରି, ପତ୍ର ଥିଲା ପରି, ଫୁଲ ଥିଲା ପରି, ଫଳ ଥିଲା ପରି, ଔଷଧ ଥିଲା ପରି, ଛାଇ ଥିଲା ପରି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଥିଲା ପରି ଗୋଟେ ଗଛରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ଅଛି। ଶୁଖିଯିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଝଡ଼ିଯିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷ ନୁହଁ, ଲୁଳିଯିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷ ନୁହଁ। ଜିତ ବୃକ୍ଷର 3ଟି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। କେତୋଟି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି? ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ଅଛୁ ବୋଲେ ଆମଠାରେ 3ଟି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 1 କ୍ୱାଲିଟି, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଦେଖି ନମସ୍କାର କରୁଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9:9। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9:9। ମାତ୍ର କି ବୃକ୍ଷ କହିଲା? ଆମେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରୋପିତ ହେଇଛୁ, ମାତ୍ର ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି। ଜିତ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ରୋପିତ ହେଇଅଛୁ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ପ୍ରଭୁକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସାଉଲ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ହୃଦୟ ରାଜା। କିଏ? ରାଜା ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, ପଦବୀ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ମାରାତ୍ମକ। କେମିତି ହୃଦୟ? ସେ କେମିତି ଗଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ସବଳ ମୋଟା ଫଟା ଗୋରା ଚିକନା बढ़िया चिकना चिकना रहने वाला को अपने पास रखता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ରାଜା ପଦବୀରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକରି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭରିଦେଲେ। ପାର୍ସିଆଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଏ ସିନ୍। ଯାକୁବ 2:9 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମଠାରେ ମୁଖପେକ୍ଷାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତ ତୁମେ ପାପ କରୁଛ। ପାପ ଯାକୁବ ଆଜି ଆଗେ ତୁମ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି, ସେଟା ତାହେଲେ ଭଲ କରିଥାଅ, ତାହେଲେ ଭଲ କରିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖପେକ୍ଷା କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ପାପ କରୁଛ। କ'ଣ କରୁଅଛ? ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖପେକ୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ପାପ କରୁଛ। ଆଉ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ବାଇବେଲ ତୁମକୁ ଦିନେ ମାଡ଼ ଖୋଇଦେବ, ଏଇ ବାଇବେଲ ତୁମକୁ ବିଚାର କରେଇଦେବ। ଏଇ ବାଇବେଲ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିଛ ବୋଲେ ଏଇ ବାଇବେଲ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବ, ନହେଲେ ନରକରେ ଦେବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ। ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ବୋଲେ? ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଟି ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର କ୍ୱାଲିଟି ରଖିଥାଏ। ଜିତ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି, ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ତୁଫାନ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, କ'ଣ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଠିଆ ହେଇ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ମୋତେ କେତେ ନିନ୍ଦା କର, କେତେ ମାରିଦିଅ, କେତେ କରିଦିଅ, ଦେଖ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କହିବାର ଲୋକ କିଏ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8:11 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୋଇରେ କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତୋଇରେ କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୋଲେ ନଅଙ୍କ ଜାହାଜକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖ ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲବ ଥିଲା। ତାର ଛୋଛରେ, ତାର ପାଟିରେ, ତାର ମୁଖରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଡାଳ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ କେତେବେଳେ ଆଣୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? 40 ଦିନ 40 ରାତି ବର୍ଷା ହେଇ 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 ଦେଶରେ ପାଣି, ପୃଥିବୀରେ ପାଣି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଗଛ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛ ଲୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା, ସେ କିଏ? ସେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ କହୁଛି, ଏଡ଼େ ସମସ୍ୟା, ଏଡ଼େ ତୁଫାନ, ଏତେ ଆନ୍ଧି, ଏତେ ବନ୍ୟା, ଏତେ ବାତ୍ୟା, ଏତେ ଲହରୀ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୁଫାନ, ଜଳ ମୋ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ସବୁ ଗଛ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି କରି ରଖେଇଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ମୋର ଡାଳ ପଟୁଛି। ନହା ତୁମେ ସପରିବାର ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଦେଖ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କାରଣରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁମେ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ। ଲୋକମାନେ ଆମେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବାର ଅଛି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ, ଛକରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଡବଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ କେତେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜିତ ହେଇ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖିତ ଅଛି।
ଜିତ ବୃକ୍ଷ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପାଉଲକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଚାରିଲେ। କାହାକୁ କିଏ ପଚାରିଲେ? ପାଉଲକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଚାରିଲେ, ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ପାଉଲ ବୋଲାରୁ ପାଉଲ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12:10-11-12 ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10-11 ବାକ୍ୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ କାହା ନିମନ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼ିପାରିବେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟକର୍ମ ଛାଡ଼ିପାରିବେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେ କି? ପାଉଲକୁ ପଚାରିବାକୁ ପାଉଲ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହା ନିମନ୍ତେ? ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅପମାନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ତାଡ଼ନାରେ ସଂକଟରେ ମୁଁ ଏହି ସବୁରେ ଖୁସି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶୁ ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଗୁଟ୍କା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଲୁଚି କରିବା କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବି ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହେଇଛି ମାନେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଆଦର କରିବି, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦର କରିବି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବି, ଆଉ 10 ଜଣକୁ ଆଉ 8 ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ଜାହାଜରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସବୁ ଗଛ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତ ଗଛ କେବେ ମରିନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ମରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବଦଳନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସତେଜ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ହେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛୁ। 3 ନମ୍ବର ଗଛ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ କରି ପ୍ରଭୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଉଛି, ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଆହୁରି ତୁମର ହୃଦୟରେ ବାଟ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। 3 ନମ୍ବର ଗଛ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କି ଗଛ? ଲୁକ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6-8 ଯଦି ପଢିବା, ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ସେଟା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ଡିମ୍ବିରି କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଜଣକର ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚାରେ, ଜଣକର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକୁ କହିଲେ ବାସ ଭୂମି କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକ କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ କେତେ ସମୟ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପାଣି ନେଉଛି, 3 ବର୍ଷ ନେଲା, ସାର ନେଉଛି, 3 ବର୍ଷ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀର୍ଜା ସବୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ମାନେ କେତେ ଥର ଫଳ କିଣିଛ? ଆମ୍ବ ଖଟା ଥିବାରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ଯଦି ତୁମକୁ ଖଟା ଆମ୍ବ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ? ଭାବି ଦେଖ, ଦୟାଳୁ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ସିଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ଦୟାଳୁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ କରି କୁହନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ରାଗନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 7:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭ୍ରିଡେ ଡେଲି ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ୍ରୋଧକାରୀ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗଲତ ମେସେଜ ଦେଖି ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗଲତ ଟକିଂ ଶୁଣି ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ୍ରୋଧକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣିବାକୁ?
दुष्ट किए से रागी जाऊ प्रभु रागुचंदी दुष्ट मानक प्रति तो दुष्ट किए दुष्ट सही व्यक्ति कोइले सुनुनी से दुष्ट जिसाय 26:10 रे लिखा जिसाय 26:10 रे लिखा अछि कोइबा सत्य सुनु नाही बुझेबा सत्य शिखु नाही से ही दुष्ट। हां दुष्ट लोक प्रति दया प्रकाश करादबे हे दुष्ट लोक प्रति दया करंतु क्षमा करंतु प्रेम करंतु दुष्ट लोक प्रति दया करि देले मध्य से धर्म शिखिबो से नाही दया शिखुनी से धर्म शिखुनी से प्रेम शिखुनी से मन परिवर्तन करबा पे शिखुनी से नम्र हेबाटा शिखुनी केयरलेस हृदय रे बसिची से धर्म शिखुनी सरलतार देशरे से अन्याय करिबो स्वर्गरे मध्य शांति रे रहबा परिवार रे मध्य सत्य सहभागिता रे मध्य से अन्याय करूथिबो कोन करूथिबो दुष्ट निजर दुष्टता रे केबे शांति रे रहइबो नै बोली जिसाय 22:18 जिसाय 48:22 रे लेखा अछि दुष्ट व्यक्ति केबे शांति रे रहइबो नै। हां दुष्ट व्यक्ति केबे शांति रे रहइबो नै प्रभु कहंती सदा प्रभु कहंती दुष्ट लोक माने किछि शांति नाही दुष्ट लोक को किछि भी शांति आउ दुष्ट के जानिछ ऋण नहीं जाउथिबो सुजु नथिबो से दुष्ट लेखा ऋण नहीं जाइछि सुजुनी मागिला बेलू कॉल कला स्विच ऑफ करी भुलछि से दुष्ट बोली बाइबल कहतो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आपण मु सदा प्रभु को गृहरे रखित डिम्बिनी वृक्ष फल देबार अछि दुष्टता नहीं सुनुछ तो हालेलुया हालेलुया सब प्रिय लोक माने सदा प्रभु को गृहरे डिम्बिनी वृक्ष परियार अछि सुनिबा पाई चाहउछन्ति कि दुष्ट ऋण निये दिए नै सुनिबा पाई चाहउछन्ति कि गीत संगीता 34 अध्याय काढंतु बोधे 22 नंबर वाक्य बोधे टीवी प्रारंभ करंतु सदा प्रभु अपना दास गणर प्राण मुक्त करंती गीत संगीता 34 रो केते पढचन्ति 11 वाक्य बोधे पढंतु हे बालक माने नाइ टिके रो मु कहि दउछि हालेलुया हालेलुया नथिबाटा आसमा नाइ टिके जगबक पड़बो प्रेज लॉर्ड 34 रो केते सॉरी 37 रो 22 37 रो 37 रो 21 37 रो दुष्ट लोक सुनंतु दुष्ट लोक ऋण करी परिशोध करे नाही ऋण नहीं जाउछि सुजु दुष्ट लोक ऋण नहीं जाइछि सुजु नि बोले कोन करछि से स्विच ऑफ करि दैछि हालेलुया हालेलुया एटा बाय चांस आसीछि गोटे सिलेक्टेड दिन आस्तान बोले ऋण आउरी भोग करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सब प्रिय लोक माने दुष्ट ऋण नहीं जाउछि सुजु नाही एड़े बड़ धनी लोक ही थाओ जदि तुम सुजु न बोले प्रभुंकर महानाम धन्यवाद आपण को मते प्रभु डिम्बिरी गछ करी लगै छथि की गछ आमे डिम्बिरी गछ बारछि जीशु आपा दिने रास्ता रे चालू चालू गले ताकू बहुत भोक लागिला गोटे गछ रे खाली पत्र खाली छाई किंतु किछि किछि रे फल नथिबा जीवन अभिशापर जीवन मात्यु 13 अध्याय बोधे हां मात्यु 21:19 मात्यु 21:19 हां आउ बाट पाखरे गोटे डिम्बिरी वृक्ष को देखी से गच्छ पाखु गले प्रभु आपन घर को आछंती प्रभु आपन निकट को आछंती आज हेले बदलिबो परा काल की हेले बदलिबो परा संध्या हेले बदलिबो परा ए उपास प्रार्थना रे बदलिबो परा आज वाक्य रे बदलिबो परा बोली जीसु पाखु को आसिले केवल देखेबा रूप छोड़ा खाली नमस्कार करबा छोड़ा खाली संसार करबा छोड़ा खाली ऊपर ऊपर खाली देखेबा छोड़ा ताहारे आ किछि न पाइबारु हां आ केबे ने तोठारे फल न हो जदि आम ठारे खाली देखेबा क्वालिटी अछि किंतु वास्तविक फल नै बोले ता अभिशापर जीवन जणको घरे 50 टा चेयर अछि केता फाटने केता चेयर अछि 50 टा चेयर अछि किंतु से घर सदस्य मानकु पाटिले गुटे शब्द नै आसंतु बसंतु बोली कहबा पे पाठ कोन नै तो 50 टा चेयर अछि मायने की तुम घर 50 टा चेयर हेबारे सफासट भी हेई पारे किंतु आसंतु बसंतु बोली कहबार शब्द नै बोले सेटा नथिबा फल नथिबा डिम्बिरी वृक्ष सदृश हालेलुया हालेलुया क्रिस्टियन जीवन बदलिबा जीवन प्रभुंकर महानाम जीवन धन्यवाद डिम्बिरी आउ गोटे क्वालिटी स्वाद आ उत्तम
ଯଦି ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ମିଳୁନଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଶୁଖିଲା ଡିମ୍ବିରି କିଣିବାରେ କିଲୋ 1200 ଟଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଡିମ୍ବିରି କେତେ ହଁ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ବଡ଼ ସହରରେ ମିଳିବ ସେଟା ଶୁଖିଲା ଡିମ୍ବିରି 1200 ଟଙ୍କା ସେଟା ଆହୁରି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଭଲ ସାଇଜ୍ ହେଲା ଆହୁରି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ହେବାର ଅଛି କଷ୍ଟଲି ବାଲା ହେବାର ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସଲିଡ୍ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱାଦ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9:10-11 ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 9:10-11 ହଁ तो वृक्ष माने डिम्बिरी वृक्ष को कहले तुमे आसो आम मान को ऊपर राजा हुओ किंतु डिम्बिरी वृक्ष से मान को कहिला मु की निजर मिष्टता माने डिम्बिरी कोन स्वाद आपण मु प्रभु को घरे गोटे डिम्बिरी गछ परि अछु बोले स्वाद थिबार क्या मतलब कोन थिबार छी स्वाद कथारे कार हाड़ भांगंतु नहीं कथारे कार मन जितंतु प्रेज लॉर्ड हालेलुया स्वाद डिम्बिरी कहउचंती कोन मोर मिष्टता उत्तम फल आ ये उत्तम फल डिम्बिरी गुटे उत्तम फल आम जीवन रे उत्तम क्वालिटी को संभाली रखंतु उत्तम चरित्र को संभाली रखंतु उत्तम गुण को संभाली रखंतु थरे जदी आपन को उत्तमता खराब हे गला मोदी का जदे दाग रे देखिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वे स्वाद को संभाली रखंतु उत्तमता को संभाली रखंतु आपण मु सदा प्रभु को गृह रे रोपित एक डिम्बिरी वृक्ष परि फलदायक देबा स्वाद देबा उत्तमतार जीवन काटिबा डिम्बिरी गच खाली स्वाद नुहे खाली उत्तम नुहे ये सुस्थ करि पारिबो ले पाछ डिम्बिरी गच कोन करि पारिबो सेति पे मो गचर छबटी करि के आरंभ करि देली गच बोले बढ़िबार अछि गच बोले फल गच बोले फूल आसबार अछि गच बोले फल आसबार अछि छाई आसबार अछि औषध बार अछि फर्नीचर लास्ट को हेइ दिबार अछि हालेलुया तो एटा डिम्बिरी सुस्थ करिबार काम करे बोली द्वितीय राजा 20:7 वाक्य लेखा अछि द्वितीय राजा 20:7 वाक्य लेखा अछि गुटे डिम्बिरी रो चक्की नै करी निज केउकर बत ऊपर थइले तार भारे रखिले से सुस्थ हेले 15 वर्ष बंचिले बोला हां तुम जिसाय कहिले एक डिम्बिरी चक्की आनो कहिले से माने ताहाणी बत ऊपर थइले एक डिम्बिरी चक्की आनिले ताहाणी ता बत ऊपर थइले और से सुस्थ हेले हालेलुया हालेलुया आपण मु जदी सदा प्रभु को गृह रे रपित गुटे डिम्बिरी वृक्ष बोले आमे अनेक को सुस्थ करिवार अछि हम कथा रे एमिति कथा कहि दउछु जे चर्च भांगी जाउची एमिति कथा कहउछु जे हाड़ भांगी जाउची एमिति कथा कहि दउछु जे गिरजा छाड़वा पडुची एमिति कथा कहि दउछु जे परिवार भांगी जाउची माने खा हे जाउची सुस्थ होइलो डिम्बिरी वृक्ष सुस्थ करिवो माने आपण गोटे डिम्बिरी वृक्ष सदा प्रभु को गृह रे रपित होइचंती बोले आपणकर काम सुस्थ करिबा भांगी थिबा परिवार को सुस्थ करिबा अशांति रे थिबा लोक मान को सुस्थ करिबा रोगाग्रस्त मान को सुस्थ करिबा निराश रे थिबा लोक मान को सुस्थ करिबा हताश रे थिबा लोक मान को सांत्वना देबा सेमिति हृदय रखंतु जदि डिम्बिरी गछ सेतिकिनु डिम्बिरी रो जत्न कले तईर फल भोग पड़िबो बोली हितोपदेश 27:18 वाक्य लेखा अछि हितोपदेश 27:18 वाक्य लेखा अछि जदि तुमे डिम्बिरी रो जत्न करिवो तईर फल तुमे भोग करिवो जे केही डिम्बिरी वृक्ष रक्षा करे जे केही डिम्बिरी वृक्ष को रक्षा करे जे केही निजर चरित्र को संभाळे जे केही निजर गुण को संभाळे जे केही निजर स्वभाव को संभाळे से तोहिर फल खाए तईर से फल खाइबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया डिम्बिरी को रक्षा करिवो बोले तमे जेदिन तृप्त हेबो आपनकर स्वभाव आपन पुरस्कार आइ देबो आपनकर कर्म ही आपन को थरे ही मते देबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया सम प्रिय लोक माने आपण मु सदा प्रभु को गृह रे गोटे रपित डिम्बिरी वृक्ष शॉर्ट रे मु सरी देली तीनटा गछ एबे जो 4 नंबर गछ कहबा पई जाउची एटा कोइ सरी देबी ए जो तीनोटी गछ कहली मु एटा को माटी दरकार डिम्बिरी गछ पई माटी दरकार
जीत वृक्ष ପାଇଁ ମାଟି ଦରକାର ଆଉ ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ମାଟି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଛର ନାମ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମାଟି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଗଛର ନାମ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ କି ବୃକ୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ କରି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଜିସାୟ 61:3 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଜିସାୟ 61:3 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ କରି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସିଓନର ସକାଳ ଲୋକ ହଁ 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 ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ରୂପ ବୃକ୍ଷ କି ରୂପ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରୂପ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ରୂପ ବୃକ୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଛ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଗିଚା ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ କରି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ଏ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରିବ ସେବା କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର କଥା କହିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତର କଥା କହିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିର କଥା କହିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ କହିବ 1-2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 1-2 ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ବୋଲି ଦାନିଏଲ 12:3 ଲେଖା ଅଛି ଦାନିଏଲ 12:3 ହଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୃଷ୍ଟିର ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ଧର୍ମ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୈବିକ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଧର୍ମ ବୋଲେ ମାଣି ପିନ୍ଧି କରି ବୁଲବାଟା ନାହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲେ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲବାଟା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୈବିକ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଚୋରି କରିବା ଯଦି ଆପଣ ସିଲଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସିଲାଇବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୈବିକ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକତା ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥରେ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଗଛ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ ନାମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟରକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ବଢ଼ିଆ କରି ରଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ବାଙ୍କଟିଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ କି ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ यार मुंड पुरे देते साड़ मुंड पुरे देते साड़ी को कर दो यार बस जाते यार एंटी गच नहीं धार्मिक गच सीधा न्याय रे धर्म रे कर्म रे सत्य रे सीधा थबो विपद आसले मत बैंड हे कर गले कर पड़ेवा गच धार्मिक गच 92 रो 12 गीत संगीत हां धार्मिक लोक केमती वृक्ष पर वर्धिष्ठ हेबो ताल गच देखिछ कि सीधा थिबो दुख आसु निंदा आसु तूफान आसु झड़ आसु पवन आसु सीधा काटिबो आमे जदि धार्मिक वृक्ष ताल गच पर बढ़ुछु बोले कष्ट देखि समस्या देखि विपद देखि को बाटे खसिला प्राण करबा नाही क्या समस्या को सम्मुखीन करबा हृदय कृष्ण को हृदय प्रेजलो हालेलुया ताल वृक्ष धार्मिक वृक्ष आउ से थिया सा पढंदो हां आउतरे हां धार्मिक लोक ताल वृक्ष पर वर्धिष्ठ हेबो हां हां से वृद्धि पाउथिबो
ପ୍ରେମ ଉନ୍ନତି, ଦୟା ଉନ୍ନତି, ଧାର୍ମିକତା ଉନ୍ନତି। ଆପଣ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଗଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବେ, ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବେ, ପ୍ରେମରେ ଚାଲିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଚାଲିବେ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଲଗାଯାଇଛୁ। ବୁଲିବାକୁ ନୁହଁ, ଯୀଶୁ ବାପା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିକରି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଅଛି ତାର ଫଳ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ? ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେଖିଲୁ ମଞ୍ଜି, ତାର ତେଲ ବାହାରୁଛି। ଅଗୁରୁର ଚନ୍ଦନ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଡିମ୍ବିରିର ଫଳ ଦେଖିଲୁ ସୁସ୍ଥ ମିଳୁଛି। ସେଠି ଧାର୍ମିକ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଗଛ ବୋଲେ ଆମଠାରେ ଫଳ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ସେ ଫଳର ନାମ ଯାକୁବ 3:18 ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ବୋଲେ ସେ ଫଳର ନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ମାନେ ତୁମଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା, ବିବାଦ, ପାର୍ଟିରେ ବୋଲେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ହେଇନ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା 29:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 29:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଳ ଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଲେଖା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ, ଶାନ୍ତିରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷର କ୍ୱାଲିଟି ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାମ ଜାଗାରେ ଝଗଡ଼ା, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଝଗଡ଼ା, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ଦେଖା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ଶାନ୍ତିର ବୃକ୍ଷ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛ କାଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆର ମୂଳ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆର ଚେର ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆର ଚେର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଣିର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଆଇବ 14:7-8-9 ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଇବ 14:7-8 ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଗଛକୁ କଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଗଛର ମୂଳ ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଗନ୍ଧ ଥାଏ। ହଁ, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଶା ଥାଏ, କାରଣ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆଶା ଥାଏ। ତାହା କଟା ଗଲେ ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା କଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛି? କଟା ଯିବା ଗଛକୁ ଦେଖିଛ କି? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି କୌଣସି ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ପରଦିନ ଆର ଦିନକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନରମ ଡାଳ ଆସିଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଗଛ କହୁଛି, ବାବୁରେ ତୁ ମୋତେ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବି ବୋଲୁଛି। ସେ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କଟିଗଲା, ମୋର ଉପାସ କଟିଗଲା, ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା କଟିଗଲା, ମୋର ପ୍ରେମ କଟିଗଲା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି କରି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଥରେ ବଦଳି କରି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଥରେ ମଦ ଛାଡ଼ି କରି ଦେଖେଇବି ବୋଲିବାର ଅଛି। ବୃକ୍ଷ ଚାଏ କଟା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ କୋମଳ ଶାଖାର ଅଭାବ ହେବ ହେବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ତୈଳ ମୂଳ ମୃତ୍ତିକାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି ତାର ମୂଳ ମାଟି ତଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଓ ତୈଳ ଗଣ୍ଡି ଭୂମିରେ ମରିଯାଏ, ତାର ଚେର, ତାର ରୁଟ୍ ଗଣ୍ଡି ମାଟି ତଳେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, କି ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ? ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ବାକ୍ୟର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ଅଭିଷେକର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ, ତାହା ପୁନର୍ବାର ପଲ୍ଲବିତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶାଖା ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ ବୃକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ ପାଣି ଦରକାର। ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, କ'ଣ ଦରକାର? ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ।
ଯଦି ପ୍ରଫେସିରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ବୋଲେ ବାକ୍ୟ ଆଉ କାହିଁକି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ? ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବ। କ'ଣ ବଢ଼େଇବ? କଟି ଯାଇଥାଉ, ଶୁକି ଯାଇଥାଉ, ମରି ଯାଇଥାଉ, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥାଉ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଜଳର ଗନ୍ଧ ଦରକାର, ଜଳର ବାସ୍ନା ଦରକାର, ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଦରକାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ମୋ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲଗେଇଦେବି ତାକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଉପାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେରେମିୟା 24:6 ବାକ୍ୟ ବୋଧେ, ଯେରେମିୟା 24:6। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ହଁ। ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦେଶକୁ ଆଣିବା ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା। ହଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା, ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସୁଧାରିବା, କରେକ୍ଟ କରିବା, ଓ ଭଗ୍ନ କରିବା ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋପଣ କରିଅଛୁ। ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରି, ପାଳକ କରି, ବ୍ୟକ୍ତା କରି, ସେ ସେବକ କରି, ଭାଇମାନେ କରି, ଭଉଣୀମାନେ କରି, ସେ ଯାହା ବି କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଉପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ଉପାଡ଼ି ହେଇଯିବା ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେତେ ଗଛକୁ ଟିକେ ପବନ ବାଜିଯାଉ, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ବନ୍ୟା ଆସୁ, ଉପାଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବାଜିଯାଉ, ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଜେ ଉପାଡ଼ି ହେବା ଗଛ ଆଶ୍ରୟ କେଉଁଠି ପାଇବ ନାହିଁ, ଭୁଲୁଆକା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଉପାଡ଼ିବେ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଜିତ ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା, ଅଗୁର ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା, ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା, ଧାର୍ମିକ ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତୁମର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ, ତୁମର ପାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ନାଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକିରେ ସରଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।